you the instruction and all. First of all of you, all the people are understanding the language, okay, English language and also Telugu language, right? So do you want me to continue the English language or else do you want me to continue both languages? Okay, English and Telugu languages. The English and Telugu is fine, right, for all of you? Mixing up both languages fine, sir. Good. No issue. Okay, see, why I am saying in English means whenever you appear for the interview, okay, so they ask all these questions in English, not in Telugu or not in Hindi. Definitely, whenever they ask you on any scenarios, okay, and different types of technical aspects or else project aspects and all, okay, you should say all these things in in English. Okay, once you get the job, okay, I mean once you are into that position, automatically you speak whatever the language that you want, okay, based on their response. Okay, that is the most important point right now we have all of you. And at the same time, please make sure that, okay, after one or two sessions, okay, we will going to have interview questions. Okay, all of you. So please be prepared. Okay, I will ask you each and every interview question so that based on that only, maybe you will be in a perfect mode. Okay, so that is the important thing right now we have. Okay. And when it comes to the daily curriculum, okay, so I will going to share you the daily curriculum, okay, after this session. And yesterday we have discussed about the daily curriculum, right? Okay, after this session, I will going to share you the daily curriculum. And at the same time, now I will going to share you the two videos which we have discussed earlier. Okay, I mean in previous class we have discussed importance of the SAP FICO and modules, and also some of the phases of SAP methodology and also phases of active methodologies and all we have discussed very well, right? Okay, I think so. Yeah, I have shared you the each and every video. I mean, like two videos are there, and please download it from the chat box. Okay, and మనం ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయబోయే సెషన్స్ ఏంటి అని అంటే కంప్లీట్ గా మనకి అసలు లోపల ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో వాళ్ళు ఏమేమి చేస్తున్నారు, అండ్ ప్రాజెక్ట్ అంతా చేసిన తర్వాత అసలు యాక్టివిటీస్ లో వాళ్ళు ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటున్నారు. ఓకే, ఇదంతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, good. Now today what we will going to discuss is I will going to share you the daily curriculum. Okay, ma'am, can you open this chat box? ఒకసారి chat box open చేస్తారా? గుడ్. సో చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ కంప్లీట్ వీడియోస్ అండ్ మనం ఏదైతే ఫైల్స్ పంపిస్తామో
ఆ ఫైల్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ. Okay, good. So this is the daily training curriculum. Okay, so I think so. I mean, ఇది మాత్రమే ఉంటుందని నేను చెప్పలేను. ఓకే, ద థింగ్ ఇస్ దట్ మీకు రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఇక్కడ బేసిక్గా యాడ్ చేయలేదు. ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు అని అంటే టాపిక్ వైజ్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అనేది కంప్లీట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా, నేను జస్ట్ టాపిక్స్ యాడ్ చేశాను. ఆ టాపిక్స్ కి సంబంధించిన రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అన్ని ఇక్కడ మనము క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే కన్ఫిగరేషన్స్ కన్నా రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. యు నో ఇట్ వెరీ వెల్, రైట్? Okay, good. No issue. Ma'am, can you go to the SAP, ma'am? I mean, login details are there, right? మీరు ఒకసారి మన Yes, SAP sir. ఏదైతే ఉందో ECC నా సార్? ECC. Okay. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మల్లిక మ్యామ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో మీరు సర్వర్ యాక్సెస్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు ఓకే మీకు ఒక లింక్ ఇస్తారు అండ్ దాని కింద ఒక వీడియో ఇస్తారు. ఆ వీడియోస్ని బేస్ చేసుకొని లింక్ని ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత SAP అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ SAP ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీకు క్లయింట్ డెమో క్లయింట్ కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్గా 800 ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం ఎలా ఇవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ మీ మెయిల్ ఐడిలో యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది ఫస్ట్. సో మీరు లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక చేంజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, పాస్వర్డ్ చేంజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయకపోతే మీ ఇష్టం అది. ఓకే, సో యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మనం కంపల్సరీగా చేంజ్ చేసుకోవాలి. సారీ, పాస్వర్డ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి, యూజర్ ఐడి అవసరం లేదు. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్ ద యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్. Vinay, are you able Okay, to good. listen? Yeah. ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి మనకి SAP ఈజీ యాక్సెస్ ఉంది అనమాట. అంటే ఈ SAP ఈజీ యాక్సెస్ ఏంటి అని అంటే ఎండ్ యూజర్ యాక్సెస్ అనమాట. యూ గాట్ మై పాయింట్? ఇక్కడ మీరు చూడండి, SAP ఎండ్ యూజర్ యాక్సెస్ సంబంధించిన దాంట్లో SAP మెనూ ఉంది. SAP మెనూ అంటే మనకి ఏమేమి ఆఫర్ చేస్తుంది? ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నెట్వర్క్ కనెక్టర్ ఆఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, క్రాస్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది, అండ్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ అకౌంటింగ్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ టూల్స్. ఇన్ ద అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ you will going to find out different types of options like integration aspects, okay, technical aspects, anything. Okay, whatever the end user activities that are there, okay, it will be there in the user interface of the SAP easy access. Okay, so that is the main important point. Then what the SAP FICO consultant does, okay, you will get a one doubt. Okay, we are the backend developers to implement the project, or we are the backend developers to give the support to the project. Okay, that is the very, very important. See, we will going to have the one important point. Okay, there is a box. ఇక్కడ మీకు ఒక బాక్స్ కనిపిస్తుంది. What we can call it as a search box. అవునా కదా? దాన్ని search box అంటాం అనమాట. ఈ search box లో మనకి మనం ఏం చేయాలి? బేసిక్గా ఈ search box లో మనకి కావాల్సిన స్క్రీన్ కి మనం వెళ్తాం అనమాట.
అంటే యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఆర్ యూజింగ్ SPRO. ఓకే, SPRO అనేది మనకి ఒక కోడ్ అన్నమాట. అంటే కోడ్ అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఏ కన్ఫిగరేషన్ చేస్తున్నా, ఓకే, సపోజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మీకు ఏంటో తెలియదు. అసలు మనం ఈ SAPని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి ఆర్ క్లయింట్కి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం we will going to use the transaction codes and we will going to use the navigation path. That navigation path is SPRO. That means SAP Project Reference Object. ఈ ప్రాజెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే మనం కెన్ యూ ఎంటర్ SPRO స్లాష్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, SPRO. ఓకే, ఈ SPRO అంటే ఏంటి అని అంటే SAP ప్రాజెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాజెక్ట్, మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఈ SAP రెఫరెన్స్ IMG అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్. ఓకే, ఈ SAP రెఫరెన్స్ IMG అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే సపోజ్ SAP రెఫరెన్స్ IMG, ఓపెన్ ద SAP రెఫరెన్స్ IMG మ్యామ్, జస్ట్ క్లిక్ ఇట్. అందరూ చూడండి, జస్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తున్నారు అంతే. చూడండి, ఇదంతా నావిగేషన్ పాత్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ని మీరు డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎవరికి? క్లయింట్కి. ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఓపెన్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఆప్షన్. ఎస్, జస్ట్ మీకు ఐ మీన్ యు ఆర్ గెటింగ్ వన్ పాయింట్, రైట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద వన్ పాయింట్, దెర్ ఈస్ ఏ యూజర్ యాక్సెస్. ఓకే, ఆ యూజర్ యాక్సెస్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ ఐ మీన్ నావిగేషన్ పాత్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, యారో మార్క్ ఉంది కదా, జస్ట్ మీకు ఏది కావాలంటే ఆ యారో మార్క్ని మీరు డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించింది ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేశాను. ఈ డెఫినేషన్లో ఏం ఓపెన్ చేయాలి? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. ఒకసారి ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఓపెన్ చేయండి. సో ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో చూడండి, మీరు డిఫైన్ కంపెనీ, డిఫైన్ క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియాస్, ఎడిట్ కంపెనీ ఆర్ డిలీట్ కంపెనీ ఆర్ కాపీ కంపెనీ, డిఫైన్ బిజినెస్ ఏరియాస్, డిఫైన్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్, ఇవన్నీ మీకు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో ఒక కంపెనీని డిఫైన్ చేయాలి అని అంటే ఈ స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట బేసిక్గా. సో దిస్ నావిగేషన్ పాత్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు సడన్గా కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఐ మీన్